السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، فإذا أردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ واو اور ہاذا یہ صراط راستہ، ربی کا تیرے رب کا، مستقیم سیدھا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں واو اور ہاذا یہ صراط راستہ، ربی کا آپ کے رب کا، مستقیم سیدھا ہے۔ قد تحقیق، فصلنا ہم نے تفصیل سے بیان کیا، ہم نے کھول کے بیان کیا، ہم نے واضح کر دیا، الآیاتی آیات کو، نشانیوں کو، دین کو، لقوم یذکرون، لقوم ایسی قوم کے لیے، یذکرون جو غور و فکر کرتے ہیں، جو نصیحت پکڑتے ہیں، یذکرون جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر سنیے، وقال ھذا وھذا صراط، اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، وھذا صراط ربک مستقیما، یہ راستہ آپ کے رب کا سیدھا ہے۔ قد فصلنا تحقیق تفصیل سے بیان کی ہم نے، الآیاتی آیات، لقوم ایسی قوم کے لیے، یذکرون جو نصیحت قبول کرتے ہیں، نصیحت پکڑتے ہیں، وھذا اور یہ ہے، صراط ربک مستقیما تیرے رب کا سیدھا راہ، یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ کون سا؟ ھذا یہ قرآن، یہ نبوت، یہ رسالت، یہ پیغام، یہ ماڈل، یہ ضابطہ حیات سیدھا ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت پیاری پیاری تعلیمات دے رہے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ ارادہ بھلائی کا کرتے ہیں اسے ہدایت دیتے ہیں، جس سے اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اسے گمراہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے فیصلوں کو کوئی چینج کرنے والا نہیں، بدلنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے حلال بیان کیا، حرام بیان کیا، اللہ نے اخلاقیات بیان کی کہ تم اخلاق سے پیش آؤ گے تو تمہارے لیے دلی سکون ہے، اور یہ پھر نیکی ہے، تم عزت اور سکون کی زندگی پاؤ گے اور ساتھ میں آخرت کے لیے نیکی بھی جمع کرو گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور پھر اللہ نے نمازیں بتائیں، نماز پڑھو گے تو اپنے رب کی عبادت ہے اور اپنے جسم کی صحت ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور اس شیئر کے ساتھ ساتھ اللہ نے کہا مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا ذکر کرو، تمام مشکلیں آسان کر دوں گا۔ زبان کو ذکر سے تر رکھنے والی بنائیں، کان کو حق سے سننے والا بنائیں، آنکھ کو حق دیکھنے والا بنائیں، قدموں کو حق کی اور جہاد کی طرف چلنے والا بنائیں۔ اللہ فرما رہے ان سب باتوں کا نچوڑ ہے ھذا صراط ربک مستقیما، یہ ہے تیرے رب کا سیدھا راستہ، جس میں اتنی پیاری باتیں ہیں، سن کے یہ ایک دین ایزا خود معجزہ ہے، جس کی اتنی تعلیمات پیاری ہیں، اتنی تربیت اچھی ہے، ہر سننے والا فطرتی اور نیچرلی طور پہ بولتا ہے کہ یہ واقعی صحیح بات ہے۔ اللہ نے اسی کو کہا ھذا، اور یہی ہے صراط راستہ، ربی کا آپ کے رب کا، مستقیم سیدھا،
अल्लाह फरमाते हैं क़द फस्सलना, इस रास्ते के लिए हमने हर बात वाज़े कर दी है, हर बात खोल के बयान कर दी है, कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं रह गया, कोई बात तफसील के लिए तलबगार नहीं रही। हमने हर बात खोल दी है, जो तुम लोगों को चाहिए सब बयान कर दिया है, जो तुम्हारी लाइफ के लिए ज़रूरी है वो सब बता दिया है। क़द फस्सलना, तहकीक हमने तफसील से बयान कर दिया है, अल आयाती, निशानियों को, लिक़ौमिन, ऐसी कौम के लिए, यज़क्करून, जो नसीहत कबूल करते हैं। जो कौम नसीहत कबूल करना चाहती है, हदायत पाना चाहती है, उनके लिए ये वाज़े निशानियाँ हैं, खोल के बयान की हैं। जिनकी किस्मत में हदायत नहीं, जिनके कल्ब नूरे हदायत को कबूल नहीं करते, नरम नहीं हैं, लय्यन नहीं हैं, उनको कोई भी बात असर नहीं करती, चाहे वो खोल खोल के बयान की जाए, चाहे वो बार बार बयान की जाए, वो बात असर नहीं करती। वरना जिनके दिलों में ईमान की राई होती है, दिल ईमान के लिए नरम होते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उन पर अल्लाह की आयत को बार बार बयान करने से ईमान बढ़ता है, ताज़ा होता है, और उसमें जो बात कही जा रही होती है वो उसे अमल करने की पूरी कोशिश और जज्बा रखते हैं, कोशिश करते हैं। अल्लाह कहते हैं क़द फस्सलना, तहकीक हमने वाज़े बयान किया है, खोल के। अब किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दीनी मसला पूछने निकलोगे तो आपका सॉल्यूशन के बगैर नहीं लौटोगे, आपका हर मसला हल होगा, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा, आपकी हर जिंदगी का मॉडल मिलेगा, आपको हर लाइफ के हिस्से में चलने का तरीका बताया जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, टोटका बताया जाएगा, और वो भी ऑथेंटिक और खूबसूरत, जो अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहते हैं इसीलिए तो क़द, तहकीक, फस्सलना, तफसील से बयान किया हमने, अल आयाती, निशानियों को, आयात को, दीन को, कुरान को, लिक़ौमिन, ऐसी कौम के लिए, यज़क्करून, जो नसीहत कबूल करते हैं। ये जो कायनात में फैली हैं ये भी तो निशानियां हैं, ये शबो रोज़, दिन और रात का आना जाना, हवाओं का चलना, बारिशों का आना, मौसम का बिगड़ना, मौसम का चेंज होना, हमारी ज़िंदगी के दिन बदलना। अल्लाह ने फरमाया है तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, कभी तुम्हें गरीब बना देता हूँ, कभी अमीर कर देता हूँ, कभी तुझे फ़कीर बना देता हूँ तो कभी बादशाह कर देता हूँ। ये सब मेरी निशानियाँ हैं। कभी मैं मौसम ख़ज़ां लाता हूँ, सब पत्ते झड़ जाते हैं, तो कभी मैं बहार ले आता हूँ, खूबसूरत दरख्त फल फूल से सज जाते हैं। ये सब मेरी निशानियां हैं। ये शजर का बहार में आना बतलाता है कि ज़िंदगी है तुम्हारे पास, ये शजर का ख़ज़ां में आ जाना बतलाता है तुम्हें भी फना है, ख़त्म हो जाओगे, नहीं रहना हमेशा। एक दिन ऐसा आएगा तुम पे ख़ज़ां आने वाली है। इस बहार की ज़िंदगी को इंजॉय करें इस्लाम के मुताबिक, ताकि अपनी आने वाली ख़ज़ां भी बहार में बदल ले। ये आपके हाथ में है। हाँ जी, आगे वाली आयत करेंगे, इतना काफ़ी है। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ये जो खूबसूरत रास्ता है ना, ये तेरे रब का है, जिसको अल्लाह ने निशानियाँ जो दी हैं सारी वाज़े कर दी हैं उस कौम के लिए जिनके दिलों में नसीहत पकड़ने का इरादा है। अल्लाह कहते हैं ये रास्ता, ये बयान करना दीन, ये सब क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अमल के लिए, इंसान की रहनुमाई के लिए बनाया। जब वो इन पर चलेगा तो वो क्या पाएगा? दारुस्सलाम, जन्नत का घर। अल्लाह फरमाते हैं इन पर अमल करने वाला, इनसे नसीहत पकड़ने वाला, इस रास्ते पे चलने वाला, उनके लिए है दारुस्सलाम इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दारुस्सलामी, सलामती वाला घर, इंद रब्बिहिम, उनके रब के यहाँ, वहुवा, और वो, वलियुहुम, उनका दोस्त है, बिमा, उन चीज़ों की वजह से, उन कामों की वजह से, कानू यामलून, जो वो अमल करते थे। अल्लाह फरमाते हैं लहुम, उनके लिए है दारुस्सलामी, सलामती का घर, इंद रब्बिहिम, कहाँ?
ان کے رب کے پاس، وہ اور وہ رب جو ہے ولیہم ان کا دوست ہے۔ جب کوئی کسی دوست کے پاس جاتا ہے تو اسے خوشی فیل ہوتی ہے نا کہ میری تو وہاں بڑی عزت ہونی ہے، میری تو وہاں بڑی چاہت ہے بھائی، تو پھر دل میں اور خوشی بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ یہ جنت کی خوشخبری کے ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں وہاں کا میزبان تمہارا دوست ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سب دوستی کیوں ہے، یہ جنت کا گھر کیوں ہے؟ بما کانوا یعملون، یہ ان چیزوں کا بدلہ ہے جو وہ عمل کرتے تھے، ان کاموں کا بدلہ ہے، ان عملوں کا بدلہ ہے جو انہوں نے ساری زندگی اپنے لیے اپنے آپ کو توجہ چھوڑ کر اپنے رب کو دے کر کیے، اپنے نفسی خواہشات اور ان جذبات کو کچل کر اپنے رب کے احکامات کو اہمیت دی۔ یہ اس کا صلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لہم ان کے لیے ہے دار السلامی سلامتی کا گھر، عند ربہم ان کے رب کے پاس۔ سلامتی کا گھر کسے بولا ہے؟ جنت کو۔ سلام، السلام اللہ کا نام ہے، یعنی سلامتی والا۔ دار مضاف کیا گیا، نسبت کی گئی کہ سلامتی والے کا گھر، جنت اللہ کا گھر ہے جس میں اس نے اپنے بندوں کو اپنے مہمان بنایا ہے اور ان کو وہاں کے وارث بنا دیا ہے۔ اللہ کا گھر، کون سا گھر؟ جنت۔ یہ کن کے لیے ہے؟ لہم ان کے لیے ہے جنہوں نے اس پر عمل کیا، جنہوں نے ان کو مانا، جنہوں نے اس شریعت کی عزت کی، تکریم کی، محبت کی، اپنے دل کے اندر اس کو جگہ دی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دار السلام، یہ سلامتی کا گھر ان کے لیے ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، عند ربہم۔ جو رب کے پاس کامیاب ہو گیا وہی کامیاب ہے، جو اللہ کی نظروں میں بلند ہو گیا وہی بلند ہے، جو اللہ کی نظروں میں گر گیا وہی ذلیل و رسوا ہے۔ حقیقت یہ ہے، تو جو اللہ کے ہاں سلامتی کا گھر پا گیا وہی کامیاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور وہ رب وہو، اور وہ اللہ ولیہم ان کا دوست ہے، اور یہ ان کے اعمال کی جزا ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے دنیا میں، اللہ ان کا دوست بنا اور انہیں اپنا گھر سلامتی والا عطا کر دیا، جنت الاٹ کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کو جنت الاٹ ہو گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ جنت بڑی پیاری ہے، جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا تو پھر کرتا پہن لیجئے مصطفیٰ کی غلامی کا، یعنی کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیر و مرشد مان لیجئے، اللہ کے نبی کی اطاعت کیجئے، اللہ کے قرآن اور اللہ کے نبی کے فرمان کو اپنا زندگی کا اصول مان لیجئے۔ اللہ رب العزت کسی کی محنت رائگاں نہیں کرتے، ایک عمل جو ہے نا ان کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو بدلے میں دگنا کر کے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے میں جو میرا بندہ عمل کرتا ہوں اس سے زیادہ کرتا ہوں، پھر دگنا کرتا ہوں، پھر اسے بڑھائے جاتا ہوں۔ گویا کہ ایک دانہ ہے وہ بالی میں 7 دانے اور آگے وہ 700 تک دگنے ہو جائے، یعنی اللہ نیکیوں کو بڑھاتے ہی جاتے ہیں۔ جیسے ایک بندہ بچڑے کی پرورش کرتا ہے نا، 1 سال کے بعد وہ اتنا بڑا اور ہو جاتا ہے، اس سال اگر وہ 20 سال کا تو آنے سال تک وہ 1 لاکھ کا 1.5 لاکھ کا ہو جائے گا۔ ایسے ہی اللہ بندے کی نیکی چھوٹی ہوتی ہے لیکن خلوص نیت والی ہونی چاہیے، اس کی اللہ تعالیٰ خالص نیکی کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بڑھاتے ہیں، بڑھاتے جاتے یہاں تک کہ وہ پہاڑوں کی شکل اختیار کر جاتی ہے، اور قیامت کے دن بندہ دیکھے گا کہے گا میں نے تو اتنا بڑا کوئی عمل ہی نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے، اس کی بھی قدر کرتے، اللہ بڑے قدردان ہے۔ اسی لیے اللہ چاہتے ہیں، اللہ کی سنت ہے قدر کرنا، اللہ کہتے ہیں تم میری قدر کرو، میں تمہیں اتنا کریم رب ملا ہوں، دنیا آخرت میں تمہاری آسانیاں کرنے والا ہوں، ہر وقت تمہیں میسر آتا ہوں، کبھی تم سے غافل ہوا نہیں ہوں، تو تم میری قدر کرو،
जो मांगते हो दिए जाता हूँ, जो नहीं भी देता तो उसमें हिकमत रख देता हूँ, हर काम मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत बना देता हूँ। फिर क्या करो, मेरे बन जाओ, मेरी कदर करो। अल्लाह फरमाते हैं मैं किसी की नेकी ज़ाया नहीं करता, मैं उसके लिए दारुस्सलाम तैयार कर रहा हूँ। उसके हर अमल के बदले में जो जितना अमल ज़्यादा करेगा जन्नत उतनी बड़ी हो जाएगी उसकी। सुभान अल्लाह। उसके मर्तबे जन्नत में और बड़े हो जाएंगे। जन्नत की बात है, आज मैं एक खूबसूरत जन्नत का मंजर आपको बताऊं। जन्नत में अल्लाह ताला ने जन्नती को मेहमान नवाजी जो सबसे पहले पेश करनी है वो मछली और मकड़ी की है, और उसका जायका और खुशबू में इंसान का दिल मोह रही होंगी। जब बंदा खाएगा तो उसे लगेगा ऐसा तो कभी मैंने चखा ही नहीं। क्या खूबसूरत ये दावत है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जब वो मेहमान नवाजी देनी उसके बाद तो सारी जन्नत हमारी है ना, अल्लाह ताला नसीब में फरमाए। फिर उसके बाद तो वो जन्नती बंदों की है ना जन्नत, वो उसमें खाएं पिएं रहें ऐश करें, सब अल्लाह देंगे। महल्लात देंगे, बीवियां देंगे, खादम देंगे, हस्बैंड देंगे, सब कुछ देने के बाद अल्लाह ताला कोई काम नहीं होगा वहाँ पे। नौकर चाकर कैसे नौकर चाकर, पानी पिलाने वाले लुवल मरजान शराबन तहूर पेश करेंगे और बाकी काम खुद ही होते जाएंगे। अल्लाह ने ऐसा ही काम बना देना सिस्टम। हवा आएगी और जिस्म से गुजरेगी तो कपड़े साफ, जिस्म साफ, खाया पिया हजम शरीफ, कोई वॉशरूम जाने की ज़रूरत ही नहीं रहनी। सुभान अल्लाह। मुअत्तर हवा आएगी, सारा माहौल मुअत्तर हो जाएगा। वहाँ पे तो बदबू है ही नहीं, फ्रेशनेस, हर लम्हा फ्रेशनेस हो जाएगी। अल्लाह अकबर। और फिर जब आपका सवारी को दिल करे तो अल्लाह ताला आपको रफ अता कर देंगे जन्नत में। सुभान। उड़ने वाले घोड़े, जन्नत देखो, अपनों से मिलने का दिल करे मिले, सब चलेगा। अल्लाह कहते हैं तुमने मेरी मानी, आज मैं तुम्हारी मानूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ वो करो जो मेरी चाहत है, तुम वो करो जो मेरी चाहत है, हैं? तो मैं तुम्हें कुछ वो दूंगा जो तेरी चाहत है। सब कुछ तो दुनिया में हमारी चाहत का नहीं ना मिलता, ये जन्नत थोड़ी ना है। लेकिन सब अल्लाह कहते अमल करो जो मेरी चाहत है तो जन्नत में दूंगा जो तेरी चाहत है। हर चीज़ तुम्हें वो दूंगा जो तू चाहता है। फिर अल्लाह पाक पूछेंगे कि तुम मुझे ये बताओ मेरे बंदो, खुश हो? कोई चीज़ रह तो नहीं गई, सब मिल गया? तो आप लोग सोचें क्या कहेंगे। बंदे कहेंगे जी मिल गया। अल्लाह कहेंगे एक चीज़ तो भी बाकी है, और वो अगर मिल गई तो तुम कहोगे अभी मिला ही क्या था। वो अल्लाह का दीदार है। जब अल्लाह अपना दीदार कराएंगे तो जन्नती सब नेमतों का जायका ही भूल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नज़ारा होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सब की किस्मत में फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और फिर कुछ खुशकिस्मत ऐसे होंगे कि वो जन्नत के अंदर एक दफ़ा ही अल्लाह का दीदार कर पाएंगे, और कुछ उनसे ज़्यादा खुशकिस्मत होंगे जो हर साल अल्लाह का दीदार करेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो हर माह अल्लाह का दीदार करेंगे, कुछ वो होंगे जो हर हफ्ते अल्लाह का दीदार करेंगे, कुछ वो भी होंगे जो हर रोज़ अल्लाह का दीदार करेंगे, और कुछ ख़ास वो भी होंगे जो सुबह शाम अल्लाह का दीदार करेंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अल्लाह हमें उनमें से करे जो सुबह शाम अल्लाह का दीदार करने वाले। आमीन सुम्मा आमीन।